Civil Engineering, room number 3. Foreign London collaboration. Parents of students of Electronics and Communication Engineering and Electronics with Computer Science Engineering, that is ECE and ECS, at room number 303. ECE and ECS at room number 303. Mechanical room number 220. Mechanical room number 220. Electrical wing yes, room number 203. Electrical room number. Anup sir, are you able to unmute yourself, sir? Yeah. Okay. So, can we start, sir? Yeah, sure. Okay. Good morning, teachers, students, and other staff members of the colleges. We are on the second day of the induction program for first year BTech students. Hope you all have started enjoying your campus life in your respective colleges. I'm sure it must be very exciting and challenging. I want to remind you what our Honorable Vice Chancellor, Dr. Sajeev Gopinath sir, has said on the inaugural day. Challenge yourself, collaborate with your peers, and contribute to society. Remember that the experiences that you're going to gain for the next 4 years will not only shape your future careers, but will also contribute to the betterment of society at large. Coming back to today's session on Roadmap for Graduate Students. Joining us today is Mr. Anup Nair, Managing Director, Martin Engineering Company India Private Limited. He's joining today from Pune. Martin Engineering is a 79-year-old global firm with its presence in 19 countries on 6 continents. As the MD of Martin Engineering, Mr. Anup Nair is responsible for controlling sales, production, design, research, purchase, finance, human resources, IT, etc. of the firm. It is under his leadership that Martin India won the prestigious Global EBITDA Award 2021. EBITDA stands for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. It is the alternate method of measuring profitability in net income. Mr. Nair has vast experience of 28 years in the heavy equipment market in India and have earlier worked with reputed organizations like Hyundai, JCB, Hitachi, Caterpillar, and John Deere at various levels. He did his BTech degree in mechanical engineering from our Athanasius Kodamangalam and later took his MBA in marketing management. It is our honor to have him here to speak with you all today. Teachers and students listening to this talk, please be informed that this is a live session. Mr. Nair will be speaking for the next 1.5 hours, and the last 30 minutes of the session is dedicated for student interaction. Please encourage our students to ask questions. Since they will not be able to stand up and ask questions as in a physical offline mode, type your questions in the chat box. With your permission, I now welcome Anup sir to take over the session from here. Over to you, sir. Thank you, Anisha, for a wonderful welcome address. And I love to welcome all the faculty members, all the university staff, and also, most important, the young budding to-be engineers, who are the future of India. So I'll just start with a very small video about our organization, and then I'll go into the presentation.
So that was a brief video about our organization. As we say very proudly, problem solved. Engineers, as engineers, you all would in the future be solving various problems of the world. So that's, and engineers are the key people who solve. So I'm just, I'll go ahead further. Anisha, the screen is visible. Is the screen visible, Anisha? Yes, sir. Yes, sir. We are able to. It's visible. Can I go Yes. ahead? Yes, sir. Yes. Yeah. So now I talked about our organization. Now I would like to talk a little bit about India, because you are the engineers who are going to make India, right? So I'm just going ahead with some of the details on that. So when you talk about India, we have to be all very proud that we are representing such a prospering and a very big country. Now, India is the 7th largest country in the world with over 3.3 million square kilometers. This, you are aware of it. We have 28 states and 8 union territories. We have 22 official languages and 700 dialects. So this shows the diversity of India.
We are today the most populated country in the world with 1.5 billion people. We have overtaken China also. We are the 5th largest economy in the world. Our economy has crossed 3 trillion US dollars. We are the fastest growing large economy. There are small economics, maybe some 1 or 2 are growing fast, but we are a fastest growing large economy in the world. And we are the 2nd largest cement producer in the world. We are the 3rd largest steel producer in the world. And we are the 5th largest automobile producer in the world. And we have landed soft on the moon. You are all aware, you know that many of the engineers from this current KTU or the Kerala engineering colleges have made it happen. So at one glance, you would feel that this is the map of India, but India is so big that Indian map can fit many of the countries in it. Like, for example, Maharashtra, where I'm sitting right now, is as big as Japan, or United Kingdom is only as big as our Rajasthan, or Kerala is as big as Malaysia. So India is such a big country, and there is huge scope for development of India. Now, as I mentioned, India is the 5th largest economy in the world after United States of America, China, Japan, Germany. Now, 5th position is India currently. India has recently overtaken the UK, the United Kingdom. And what is our journey forward is this. So India will become a $5 trillion economy, and we will become ലോകത്തില് 3ാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്ഘടനയാവും. അപ്പോൾ we are going to become the 3rd largest economy only after US and China. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ 5ാമത്തെ പൊസിഷനിലെത്തി. നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ 10ന് മുകളിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 5ാമത്തെ പൊസിഷനിലെത്തി. ഇനി നമ്മൾ 3ലേക്ക് ഉടനെ കുതിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഇതിന് വളരെയധികം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരുപാട് ജനങ്ങള് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് അതിൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അതിന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഒരു സിലിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് എല്ലാം നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, ചിപ്സ് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, സെമി കണ്ടക്ടർ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, പ്ലെയിൻ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, റെയിൽവേ കോച്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്കില്ല് വേണം. അപ്പോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ട്, നോളജും സ്കില്ലും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ച് അതിൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്, അതിനാണ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസിനെ സ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്കിൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും എല്ലാവരെയും സ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വേറൊരു വലിയ കാര്യം. ഡിജിറ്റൽ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് 5% പേയ്മെന്റ്സേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് വഴി പോകുന്നുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോ 70% മുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ വഴിയാണ് പേയ്മെന്റ് പോകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേയോ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. വേറെ പലതും ഉണ്ട്. ഇന്നലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പൂനെയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നപ്പോ, ഇപ്പൊ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡും ഇതും സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ വാക്ക് ത്രൂ
നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി സെൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ അകത്തേക്ക് വിടും. ആ ഡോർ തന്നെ തുറക്കും ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇവല്യൂഷൻ. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 എക്സാമ്പിളേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഒരുപാട് 100 കണക്കിന് ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗതിശക്തി എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അതായത് വലിയ വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. റോഡ് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് വരുന്നത്. എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മളൊരു നടക്കുന്നത്, അതായത് ഇന്ത്യയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ പണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ് വന്ന് ലീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻസ് ലോകത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളെ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കമ്പനി, ലാൻഡ് റോവർ, അതിനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ടാറ്റ വാങ്ങി. പിന്നെ കൊറിയയിൽ വളരെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ ബ്രാൻഡ് സാങ്നിയോ, അതിനെ നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര വാങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഗ്ലോബൽ ഒഫീഷ്യൽസ് ഇപ്പൊ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അജയ് ബാങ്ക. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഗീത ഗോപിനാഥ്, എഗെയിൻ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ. അവര് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അതിന്റെ ഹെഡാണ്, അതിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോ ഇവരെല്ലാം വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനിലുള്ള ഈ അജയ് ബാങ്കയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് പഠിച്ചു വളർന്നത്. മുഴുവൻ എല്ലാം ഡിഗ്രിയും എല്ലാം ഇന്ത്യയിലാണ് പഠിച്ചത്. ഒരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്ന് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ തലപ്പത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം വഹിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഋഷി സുനക് ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ്. വലതുവശത്ത് കാണുന്ന കമല ഹാരിസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രശസ്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല രീതിയിലും. ഇനി ഇന്ത്യയെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഈ മെയ് 24-ാം തീയതി മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ലീഡിംഗ് കമ്പനിയുണ്ട്. ഗ്ലോബലി തന്നെ അവരെ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റഡ് ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചില ചെറിയ ഡേറ്റയാണ് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റും ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചറും, ഇത് അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് പടമാണ്, പിക്ചറാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്താണ് ഈ ആനയും ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടന ഒരു ആനയോളം വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആനയുടെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആന വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും പതുക്കെ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ആന അത് ചീറ്റയായി മാറുന്നു, ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴും വലുതായിരുന്നെങ്കിലും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് അത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനി സ്പീഡ് കൂടാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്, അതിന് വളരെ സ്പീഡ് കൂടാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയാണ്. അവരങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു കൺട്രിയെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ ഇതിന് പല വശങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്തും അത് കഴിഞ്ഞും അതിനു മുമ്പും ഒക്കെ ചെയ്ത പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫോറമിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പല സ്ഥലത്തും തലങ്ങും വിലങ്ങും എക്സ്പ്രസ് വേ ഉണ്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
ഇന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജയ്പൂർ വരെ പോകണമെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ വേണമായിരുന്നു. ഇന്ന് 2 മണിക്കൂറിൽ അത് എത്താം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഡ് വരെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 6 മണിക്കൂർ വേണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 2 മണിക്കൂറിൽ എത്താൻ പറ്റും. ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ 5 മണിക്കൂറിൽ എത്തുമായിരുന്നു. ഇന്ന് 2.5 മണിക്കൂറിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഇത് ഒറ്റ പോലത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പാസ്സായ പല ആൾക്കാരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് അടുത്ത വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇന്ന് റെയിൽവേയുടെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് 160 km/h സ്പീഡിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 20% മുതൽ 50% മുതൽ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ടൈം കുറയും. പല സിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ്, ഇപ്പോ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നില്ല, എല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ പോകാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഒരുപാട് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആൾക്കാരെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില റെയിൽവേ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിലും പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് വളവുകളൊക്കെ നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയും സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതും എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഇതാണ്. ഈ ട്രെയിനൊക്കെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, നിങ്ങളെ പോലത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ വേറെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ് സ്ട്രീം, നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 85 km/h സ്പീഡ് പോകുന്നു. അതും ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എയർപോർട്ടുകൾ പണ്ട് 70 എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോ 150 എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാം പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചു കാണും. ടാറ്റ 500 എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 500 എയർക്രാഫ്റ്റ് ടാറ്റ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ടാറ്റ എയർ ഇന്ത്യ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വേറൊരു 500 എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എയർ കണക്ടിവിറ്റിയും വളരെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ ഒക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് LNT അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ നമ്മുടെ തന്നെ കൂടെ പഠിച്ച പല എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഉണ്ട്. അവരെല്ലാമാണ് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ്, അതായത് ഈ ഉപഭോക്തൃ എല്ലാം വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് $781 ബില്യൺ ആണെങ്കിൽ അത് 2031 ആകുമ്പോൾ $1834 ബില്യൺ ആവും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മൊത്തം എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു 2.2% ഇന്ത്യയിലെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു 40%ലേക്ക് പോവാണ് എക്സ്പോർട്ട്. വളരെ വലിയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യത്തില്. അപ്പൊ അതും ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. എനർജി ഡിമാൻഡ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനർജി. ഇന്ന് 32.4 എക്സാ ജൂൾസ് ആണെങ്കിൽ 2031 ആകുമ്പോൾ അത് 57.6 എക്സാ ജൂൾസ് ആവും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരട്ടി, ഇന്നുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി എനർജി ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എനർജി എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അതിന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. 1 സെക്കൻഡ്.
Dear students, we have noticed that somebody is meddling with this presentation. Kindly do not do that. So here Anup sir will be continuing the session again. Okay, thank you. Okay, sorry for the interruption. അത് ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു ആരോ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറ്റി ഇപ്പോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഐ എം കണ്ടിന്യൂയിങ്. അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഡിമാൻഡ് വരുന്നതും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് ഇതിന് വളരെയധികം റോളുള്ളത്. അത് വളരെയധികം നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ GDP എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് GDP. ഈ GDP 3100 ബില്യൺ US ഡോളർ ഇന്ന് 7900 ബില്യൺ US ഡോളർ. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഏകദേശം 2.5 ഇരട്ടിക്ക് മുകളിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സാധ്യതകളും എല്ലാം വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലളിതമായിട്ട്, വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലും എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആവറേജ് ഇന്ന് ഉള്ളത് 2278 US ഡോളറാണ് ഉള്ളത് ഒരു വർഷത്തിൽ. അത് 5242 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോ ഇതും ഏകദേശം ഒരു 2.5 ഇരട്ടിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ ഇൻകം ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർക്കാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഏകദേശം 12.5 ലക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഈ 2007 മുതൽ 2011 വരെ ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, അതുപോലത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ്. ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പേപ്പറിലും അവിടെയൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വർഷങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാളല്ല പറയുന്നത്, പലര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഫേംസ്, S&P എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പുവർ ആണ്. അത് വലിയൊരു റിസർച്ച് ഫേമാണ്. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി അനദർ റിസർച്ച് ഫേമാണ്. അവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമ്പനികൾ ആർസലർ മെറ്റൽ, NS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിപ്പോൺ സ്റ്റീൽ,
അവർ പറയുന്നു അവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡും ബ്രിഡ്ജും എല്ലാം കൂടും. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഗുഡ് സെക്ടർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടുമ്പോൾ, സമ്പദ്ഘടന കൂടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടും. അതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ വന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിമിലർലി നേരത്തെ കാണിച്ച വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി ലോകത്തിന് സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് പല വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട സംഗതികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിലുള്ള വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ യു ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇനി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ്. എല്ലാവരും ദയവേത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതില് ഗ്ലോബൽ മീഡിയൻ ഏജ്, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും മീഡിയൻ ഏജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതില് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ 25 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ യൂറോപ്പും റഷ്യയും അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ അവർക്ക് 40 വയസ്സിന്, അമേരിക്കയിലും ചൈനയിലും 35-40 കഴിക്കാം. അപ്പോ അതില് കുറവ് ഏജ്, ഗ്ലോബൽ മീഡിയൻ ഏജ്, ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയൻ ഏജ് വരുമ്പോ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും വളരെ യങ് ഏജിലുള്ള നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ആവറേജ് ഏജ് ഉള്ളവരുമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ലോകത്തേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനും ഇന്ത്യൻസിനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് മീഡിയൻ ഏജ്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ത്യക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, യങ് ഇന്ത്യൻസ്, നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതില്ല. നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ആളുകളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഹയറിംഗ് ഔട്ട്ലുക്ക് 7 വർഷമായിട്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് അതിൽ ഒരു കാര്യം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്ന്, അതായത് 12ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി, യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഓക്കെ, അതൊരു വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഫ്രം എ ബോയ് നിങ്ങളൊരു മാനായിട്ട് മാറുകയാണ്, ജെന്റിൽമാൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓർ ഫ്രം എ ഗേൾ നിങ്ങളൊരു ലേഡി ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബോയും ഇന്ന് മാൻ ആവണമെങ്കിലും ഗേളിൽ നിന്ന് ലേഡി ആവണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 3-4 വർഷത്തെ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്, അത് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ഓക്കെ, ഒരു പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ദൂരെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ബിഹേവിയർ. അതായത് ഇപ്പോ എന്നെ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന്
നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബിഹേവിയർ ആവണം. തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ആരും നിങ്ങളെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ആരും നിങ്ങളെ ശകാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും പരിശീലിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരെയുള്ള രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ഈ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്കത് ചെയ്യണം, ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. മറ്റേത് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതാണ് വേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ, കംപ്ലയൻസ് സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഫിയർ കൊണ്ടാണ്, പലതും പേടി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് ചെയ്യണം, സ്വന്തമായിട്ട്. ഇവിടെ കൺട്രോൾ വേണം, അവിടെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ പേരൻസോ ടീച്ചേഴ്സോ പറയണം, മറ്റേത് സെൽഫ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം പറ്റും. കംപ്ലയൻസ് മോഡിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ കൾച്ചർ മോഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആർക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തും നിങ്ങളുടെ ഇതും ഗ്രോ ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങളൊരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കരിയർ. ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത 40-45 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു കരിയറാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് സേഫ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോ ഇത് പണ്ട് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ്, സേഫ്റ്റി എവറിവെയർ. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ സേഫ്റ്റി വിട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സേഫായിട്ട് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെയും ലൈഫും ആരോഗ്യവും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സേഫ്റ്റി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് വെൽനെസ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നേരെ പരിപാലിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെൽനെസ്, നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ വെൽനെസ് പരിപാലിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് സെക്കൻഡാണ്. തേർഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ, അച്ചടക്കം. ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടിങ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുക. ജോലിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയേഴ്സ് പറയുന്നത് ചെയ്യുക, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ടിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ എല്ലാവരും ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. റിപ്പോർട്ടിങ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് അപ്സ്കില്ലിങ്. അപ്സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതൊരു ട്രെഡ്മില്ല് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരേ ലെവലിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മരം വെട്ടുകാരെ പറ്റി. ഒരാള് 8 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ ആള് 4 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാള് ആ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തിൽ അയാളുടെ ഇത് കോടാലി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സ് മൂർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അപ്സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ജോലികൾ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് മച്ച് ബെറ്റർ. അതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു കോളേജിലായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരണം. നിങ്ങൾ എന്ത് അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ റിലേഷൻസ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് കിട്ടും. ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 4 വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിൽക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ 30 വർഷത്തേക്കുള്ളായി. അപ്പോ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള
എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ചിലാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഇതിന് വരാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നത് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ചിലരുടെ റിക്വസ്റ്റിലാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ നിങ്ങൾ നല്ല റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തും നാളെ നിങ്ങൾ ജോലി കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്തും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ നല്ല റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വളരെ നിങ്ങളുടെ ചവിട്ടുപടി അത് മുന്നോട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം ഇന്റഗ്രിറ്റി. പലപ്പോഴും ചില യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവിടെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാതെ ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ എടുത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റായ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പററി ഗെയിനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക. These things should be avoided. Integrity is most important to your growth. നിങ്ങൾ കോളേജ് ലെവലിലേ അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. പിന്നെ ഡിസിപ്ലിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോൾസ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിനിലാണ്. ഇത് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ആളാണ്. അശോക് ലേലൻഡെയും കമ്പനികളുടെ ഫോർമർ MD ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എപ്പോഴും പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല റിസൾട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ലോങ് ടേം റിസൾട്ട് എന്തായാലും കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം, അച്ചടക്കത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ടൈം ഡിസിപ്ലിൻ, ഗ്രൂമിങ് ഡിസിപ്ലിൻ. നിങ്ങൾ എന്ത് വേഷം ധരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടി വെക്കുന്നു, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡീസെന്റ് ഇമേജ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഗ്രൂമിങ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോസസ് ഡിസിപ്ലിൻ, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സും അത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി പോകുക. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് മാറ്റുന്നതിന് പകരം ബിഹേവിയറൽ ഡിസിപ്ലിൻ, നിങ്ങൾ ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ. കംപ്ലയൻസ്, നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഏത് ദേശത്തായാലും അവിടുത്തെ റൂൾസും അവിടുത്തെ ലോയും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ഈ കോടാലിയുടെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഷാർപ്പനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളെ തന്നെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യണം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, എന്നും ഒരു പത്രം വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശീലം വരണം. അതിൽ പത്രത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയും. അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്താണ് വരുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് രാജ്യം പോകുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് ലോകം പോകുന്നത്, എന്താണ് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്, എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിക്കണം. കുറേശ്ശെ ഒറ്റയടിക്ക് വരില്ല, കുറേ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ റീഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവും. അതായത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, അതിനുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, നമ്മളെ നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർമാരും നിങ്ങളുടെ വെൽ വിഷേഴ്സും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആ റീഡിങ് നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അത് ടെക്നിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് ബിഹേവിയറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. ലേണിംഗ് ബിയോണ്ട് അക്കാഡമിക്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് പഠിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ളതും വായിക്കണം. കാരണം ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ വേൾഡാണ്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിലും ആക്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ല ലേണിങ്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സബ്ജക്ട്സോ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്സിന് പുറമേ പഠിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ
കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വെരി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്ന് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഒക്കെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അയാൾ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ, അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും പതുക്കെ പിക്കപ്പ് ചെയ്താൽ. പക്ഷെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ is selected, he or she may have to present some project to maybe the global CEO or someone abroad, someone sitting in America. But if you are not conversant in English, in correct English, അതായത് വലിയ ഹൈ ലെവലിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് ഇനി ഉള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ when we come for campus recruitments, we find very good students who are very good in technical skills, application of the skills, but if they do not know basic conversant English, we are not able to recruit them. Appo that's the big thing which you should take. പിന്നെ etiquettes, പല etiquettes ഉണ്ട്. എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഒരു ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എറ്റിക്കറ്റ്സിൽ പെടും. അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഗ്രൂം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിലാണ് കരിയർ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്. ഇനി കരിയർ ഗ്രോത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഈ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികളിൽ ഇപ്പോഴും, ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികളിലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ള രീതിയിൽ ടൈം സ്കെയിൽസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലോ ഇല്ല. ടൈം സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവാറില്ല. അതായത് ഇത്ര വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പോലും മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് റോളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ സ്കില്ല് അക്വയർ ചെയ്യണം, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെന്നൈയിലാണ്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിലായിരുന്നു, പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ പോയി, കൽക്കട്ടയിൽ പോയി, ചെന്നൈയിൽ പോയി, ബോംബെ പോയി, ഇപ്പോൾ പൂനെയിലാണ്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയാലും നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓർഗനൈസേഷന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സംഭാവന അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി കൊണ്ടുള്ള സംഭാവന ചെയ്യണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം, അതായത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കണം. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യണം. ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പലരും പറയും ഞാൻ വളരെ ബിസിയാണ്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും പറയും ഞാൻ വളരെ ബിസിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല. പക്ഷെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഓർ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർ എനിബഡി, ഓൾ ഹാവ് ഓൺലി 24 hours ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ടൈം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ്. ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആയിരിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചിലർ നല്ല ഇൻഡിവിജ്വലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നല്ലൊരു ടീം പ്ലെയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സക്സസ് ആകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ലൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല, അവിടെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ആദ്യം അത് വരണം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എഞ്ചിനീയർ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് മാനേജറിയൽ സ്കിൽസ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ടാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസും കുറച്ച് കമേർഷ്യൽ സ്കിൽസും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ ചില പേപ്പറുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പാസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, അതെന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കിൽസ്, സൂപ്പർവിഷൻ, ടാക്ടിക്കൽ, സ്ട്രാറ്റജിക്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ജോബ്, ഇത് എൻ്റെ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിടുന്ന ഒരു പ്രവണത, അത് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല പുതിയ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കൊരു CE ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓൺട്രപ്രനൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ഒരാളൊരു ബിസിനസ് സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഒരു CEO ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറായിട്ട് തുടങ്ങി ആ ലെവലിൽ എത്തിയവരാണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ കരിയർ ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ആസ് അനീഷ സെഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ്സായതാണ്. KTU അന്നില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കോളേജിലാണ് ഞാൻ. കോതമംഗലം MA കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് 1993 പാസ്സായതാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ട്രെയിനി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതുക്കെ സർവീസ് എഞ്ചിനീയറായി. അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനൊരു മടിയും കാണിക്കരുത്. സ്പാനർ എടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ബോൾട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യേണ്ടി വരണം. അത് ഫുൾ ടൈം അത് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിനുള്ള റെഡി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ സർവീസ് ഇൻചാർജായി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ പതുക്കെ ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായി. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ റീജിയണൽ മാനേജറായി. ഇതൊക്കെ ഈ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഹമ്മദാബാദിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പലയിടത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റീജിയണൽ മാനേജറായപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈസ്റ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു. ദെൻ ഫ്രം ദർ ഐ കെയിം ടു ചെന്നൈ, സൗത്ത് ഇന്ത്യ മാനേജ് ചെയ്തു. പിന്നെ വെസ്റ്റിൽ പോയി ബോംബെയിൽ ഇരുന്ന് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ മാനേജ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് പടിപടിയായിട്ടാണ് പൊങ്ങി വന്നത്. പിന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആയി, നാഷണൽ ലെവലിലെ ഹോൾ ഇന്ത്യ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബിസിനസ് ഹെഡ് എന്നുള്ള റോൾ വന്നു. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള റോൾ വന്നത്. സോ ഇത് ഏതൊരു എഞ്ചിനീയർക്കും, ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഏതൊരു എഞ്ചിനീയർക്കും എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ എല്ലാവരും എത്തണം എന്നില്ല. എല്ലാവരും എത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ നല്ലോണം നമ്മളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് എനിക്ക് ഈ ലെവലിൽ എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് 30 വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനും കുറവെടുത്തു വരാം, പക്ഷെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് പലരും വളരെ നല്ല പോയിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആ ടെസ്റ്റിൽ നല്ല സ്കോർ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. ആ ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ, ബിഹേവിയറൽ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, അതെല്ലാം നോക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ട്രെയിനീസിനെ എടുത്ത് ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാനുള്ള 2-3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഡ്രീം. നിങ്ങളൊരു സ്വപ്നം കാണണം. സ്വപ്നങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അതില്. പിന്നെ അത് ചെയ്യണം, പ്രാവർത്തികമാക്കണം. പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയറോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റോ വേണ്ടി വന്നാൽ വീണ്ടും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് 2-3 വലിയ വ്യക്തികളെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഡ്രീമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പുവർ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. ഹി വാസ് ഫ്രം എ വെരി പുവർ ഫാമിലി. ഹി ഡ്രീംഡ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഗ്രോ. സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, ഗ്രോ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഡ്രീം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. ഹി സ്റ്റഡിഡ് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. വളരെ റിലൻറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. ഹി വാസ് നോൺ ആസ് ദ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഹി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്മയർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പറയുന്നത് a dream is not very easy. It is something that does not let you sleep. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡ്രീം ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, ഡ്രീം ഫോർ യുവർ ടീം, ഡ്രീം ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രീം ഫോർ ദ നേഷൻ. ഇങ്ങനെ ആയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്രോത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ പലപ്പോഴും എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡു ഇറ്റ്. അത്
നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു 100 billion നോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. He did a small trailer from worldwide spread, building a step by step, constant quest for excellence. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫുൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കരുത്. ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണം. അതാണ് ഫ്രഞ്ചിലെ വേർഡാണത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ പണികളുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നല്ല കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്യാമെന്നുള്ള സെൻസ് ഓഫ് അർജൻസി ഉള്ള ആളെ അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യണം. ആ ഒരു അർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത ആളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കീപ് ട്രൈ. അതായത് ഒരു ചെറിയ സെറ്റ് ബാക്ക് ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്. നമ്മുടെ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറരുത്. ഇപ്പൊ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറയും, അന്ന് PSLV ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആദ്യത്തത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് പോയി വീണു. അന്ന് സതീഷ് ധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോസ്, ISROയുടെ ചെയർമാൻ. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ശരിയായപ്പോൾ APJ അബ്ദുൽ കലാമാണ് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചത്. അന്ന് ശരിയായി. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു തോൽവി, ചന്ദ്രയാൻ ഇപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സക്സസ് ആയത്. അപ്പൊ തോൽവിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മൾ തോൽവിയായി ഇനി തന്നെ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് 23-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി പോയി. തന്നെ അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ ഒന്ന് തോറ്റു. 24 വയസ്സിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതും തോറ്റുപോയി. 22 വയസ്സിൽ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു. 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ 22 വയസ്സിൽ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ ജയിച്ചു വന്നു. പിന്നെ പിന്നെയും തോറ്റു 31 വയസ്സിൽ. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതും പോയി. 40 വയസ്സായപ്പോ ഇലക്ഷൻ 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തോറ്റു. 47-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നിന്നും തോറ്റുപോയി. പിന്നെ 49-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പിന്നെയും സെനറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ നോക്കി തോറ്റുപോയി. പക്ഷെ 51-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി. അപ്പോ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ്, സോ മെനി ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ സക്സസസ്. സോ ഫെയിലിയർ ഓർ എ സക്സസ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തരുന്ന നാച്ചുറൽ ആൻസർ സക്സസ് ആണ്. ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഇത്രയും പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടായെങ്കിലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആരും വിസ്മരിച്ചു പോവാത്തൊരു പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സക്സസ് ഒരിക്കലും ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഫെയിലിയേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് അത് കടത്തി കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചെറിയ ഫെയിലിയേഴ്സ് അല്ല ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് സെഷൻ കേട്ടിരുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. The time allocated to me was for 1 hour. So അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. Dear students, the session is actually over, and its next half an hour is dedicated for taking questions from your side. So we have unmuted all the participants of this program. Let me check it again.
Sir. Nisha, ഇതുവരെ questions ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. As the questions come, I'll answer that. Yes, sir. Yes, sir. So we have unmuted all. So students, you're requested to ask questions. If you can speak and ask the questions, well and good. Otherwise, you can type your questions on the chat box, on the Zoom chat box. If the colleges are streaming this on the bigger screen, please, teachers can take the questions from students and type the questions. There are still no questions. ചില കോളേജസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ MESC കുറ്റിപ്പുറം, I can see them live. Yes. Ahalya is there. Can we have some questions? പന്ത്രണ്ടര വരെയാണ് നമ്മുടെ സെഷൻ. So the last 30 minutes ആണ്, now 6 minutes over. Another 24 minutes. We are Anup sir is ready to take questions from your side. ഇപ്പൊ സാർ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് മാത്രമാവണമെന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പാസ്സായി പോയത് പിന്നീട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്, അത് ചോദിക്കുക. There is one question, sir. There is one question. Can you see the chat, sir? There are two. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രം GEC BHEC. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, സർ ഹൗ ഡു യു അച്ചീവ് ബിഗ് ഡ്രീംസ്? അപ്പോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡ്രീം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഡ്രീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം. ആ പ്ലാനിനെ നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആക്കണം. അതിന്റെ ചെറിയ 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 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിരിച്ച് അതിൽ ഓരോന്നും അച്ചീവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചന്ദ്രയാൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ബിഗ് ഡ്രീമാണ്. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അത് പ്ലാൻ, ഒരു വലിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും, അതിന്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ അതിന്റെ ചെറിയ 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 പല പ്രോജക്റ്റുകൾ പലരും ചെയ്യും. അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് സക്സസ് ആകുന്നത്. സെക്കൻഡ്, സാബുഹ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പനി ഈസ് മാർട്ടിൻ ഇന്ത്യ? അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ഇന്ത്യ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ച പോലെ മാർട്ടിൻ USA-യുടെ ഒരു 100% സബ്സിഡറിയാണ്. വി മാനുഫാക്ചർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വിച്ച് ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ സിമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി. സിമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ കൺവെയർ പ്രൊഡക്ട്സും അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുജാബീൻ നിഷാദ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സർ വൈൽ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് many of them said there is no scope for engineering. Is it true? ഇത് തികച്ചും it's not true. Engineering definitely there is a big scope. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഇത്രയും ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്തിനും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് മാത്രമേ ലോകത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തെറ്റായ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരുപാട് പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും സക്സസ് ആവുന്നുണ്ടോ?
അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഡ്രീം ചെയ്ത് നമ്മളെ എങ്ങനെ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അതായിരിക്കും. അഭിരാമി രാധാകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്ലാൻ. ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്ലാൻ യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാനിങ്. ആൻഡ് അത് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുടെ സജഷൻസ് എടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് ആണ്, നെറ്റിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് സജഷൻസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അത് വീണ്ടും you can consult someone whom you consider as an expert in that field and ask the doubts and refine the plan. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലൊരു സേയിങ് ഉണ്ട്, ഫെയിലിംഗ് ടു പ്ലാൻ ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുവർ ഫെയിലിയർ ഉറപ്പാണ്. പ്ലാൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, പക്ഷെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റും. സോ വൈഷ്ണവി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, സർ സം ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് സം വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, വുഡ് ഇറ്റ് ബി? ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. I think that is a question to the university. She's asking whether the semesters will be reduced. അതെനിക്ക് I am not competent to answer that. Maybe someone from the university can answer that. Yeah, Vaishnavi, as of now, we have 8 semesters spanning over 4 years. As of now, there is no decision on reducing the semesters. We have another 20 minutes left. Can we have some more questions from your side, dear students? Most welcome. Any questions are welcome. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും. There is another. Abin Philip Anil has asked a question, how to develop our career in this AI replacing world. Very important question. Very nice question, Abin. അതില് പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, അതായത് ഒരു മിഥ്യാധാരണ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് AI നമ്മുടെ ജോലികളെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല. AI ഉണ്ടാക്കാനും AI നടത്തിക്കാനും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോലെയുള്ളവർ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഗ്രോയിങ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. AI നിങ്ങൾക്ക് പരിജ്ഞാനം വേണം. ഇപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ പാസ്സായി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പോലെ ആയി പോകുന്നു. ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് AI നോളജ് വേണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് AI ആപ്സിനെയും AI കാര്യങ്ങളെയും റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ AI ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ AI മാനേജ് ചെയ്യാനും പീപ്പിൾ ആർ റിക്വയർഡ്. AI ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പീപ്പിളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല. SNMIMT ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാൻ അപ്സ്കിൽ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പനീസ്? അപ്പൊ ഇതില് again I want to say it's not like in government companies. ഒരു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കോ ആണെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്, അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വാട്ട് വി ലുക്ക് ഫോർ ഈസ് ഹൗ മച്ച് ദാറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ലേൺഡ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അപ്പൊ if you get an online certificate simply saying that I have upskilled, definitely there will be questions asked to you and you must be able to answer the questions relevant to that. Pinne online certificate and that course depends on what is the need of the organization also. Organization വേണ്ട ഒരു സ്കിൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കും. അത് ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ, again I am repeating, the knowledge in that subject is very important.
We still have time to take some more questions. We have 93 participants, and I am sure that the colleges are screening this on the wider screens. So can our teachers encourage our students to ask questions, or teachers themselves can take questions and type it on the chat? We don't see any other questions coming. Anisha, I hope Yes, I sir. have answered all the questions. Yes, sir. Illa, vititilla, sir. Ella namnu choichu. You have answered also. So can we wind up, sir, if there are no more questions? Yeah, sure. Okay. Good afternoon, everyone. I hope all of you have enjoyed an insightful session we just had with our esteemed resource person, Dr. Anup Nair. It is indeed a privilege to have someone of his caliber with us today. He has generously shared his time, expertise, and wisdom with us. We now know that where India stands with regards to the economical formidability and growth. And I'm sure our students have received good knowledge on how to build a successful career in future. As Mr. Anup Nair has said, start dreaming. After all, our university is named after Dr. APJ Abdul Kalam, sir, who inspired us to dream. Now it is time that we thank Mr. Anup Nair for his time and efforts. On behalf of APJ Abdul Kalam Technological University, I would like to extend our deepest gratitude to Mr. Anup Nair. Sir, your anecdotes and experiences that you shared with us have provided a unique perspective that will stay with our students throughout their academic journey. The knowledge and guidance you have imparted will serve as a solid foundation for the students as they embark on a new journey. We sincerely hope that the students will start applying the lessons they have learned today from you in their academic pursuits. Once again, thank you for gracing us with your presence and for your invaluable contribution to our induction program. Thank you, sir. Anisha, There is one more. There is one more. Yes, sir. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. Sure, sir. MES College of Engineering, Kuttipuram. There is I'll just read out the question. So there is a recent trend. A recent trend is seen where this generation has been migrating to other countries instead of developing their own home country. How can you address this issue, sir? So it's a very, very valid question. So again, I will go back to Chandrayaan. So we say that, you know, there are a lot of scientists have migrated from India to NASA or to the European Space Agency. And there are a lot of scientists who have stayed back in India in ISRO. Today, we are all proud that those who stayed back have done such a big wonder. They have done it with very less help and totally Indian developed, Indians developed to reach the moon. So it's a live example in front of us. Now, what you said was a trend which was there very high in the past, but that's because that time there were very less opportunities in India. If at all there are opportunities also, those were not as lucrative as this. Today, everything is increasing in India. As I have shown you, the per capita income is increasing. The money available in the hands of Indians is increasing. So these kind of things will be very high in India. So it makes more sense for a person to stay back in India and contribute to India.
in the future. I'm saying, even in our generation, people like us stayed back. We don't regret it today. We are very happy. Because in any other country, sorry to use this word, whether you are paid more or less, you are a second citizen. In your country, you are the first citizen. Nobody can ask me, nobody can give me second level treatment because I'm an Indian citizen. So I'm proud that we are here and we are all contributing to the development of the country. So I'm sure that many of you will also do that. And those who go out also, they are also still contributing to India in terms of remittance economy and things like that. And some of them go back and come back to India and start building up their career back. So, or some of them come back and become entrepreneurs in India. So there's a India കഴിഞ്ഞ ഒരു 70 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇനിയുള്ളൊരു 10-15 വർഷത്തില് India's development is going to be much, much different, as India is going towards the third largest economy in the world. So you will definitely have a lot of opportunities coming up in India. Thank you. Thank you, MES College, for asking this wonderful question. And I think since we have already said the word of thanks and we have already taken one more question, I think we can take. We can have some more time. No, sir. We can give them more time. Yeah, I am okay till 12:30. I have earmarked my time till that time. Yes. We still have 80 participants left. So can anyone ask questions or can we have more? So if there are no more questions coming, it's time that we are ending this session. Thank you, sir, once again for raising us. Thank you, Anisha. Thank you, all the Thank you, participants. sir. Thank you, sir. Thank you. Bye.